because if you look at more sort of in the micro level in the brain, the levels of dopamine is quite high. So you need medication that brings that dopamine down. That's social connections गर्नु गाह्रो हैन आई कन्ट्याक्ट गर्नु गाह्रो बोल्नुको लागि गाह्रो हैन You know those burn button ones. That's what my son burn त्यो हामीले भन्दाखेरि त्यो के भन्छ हैन त्यो eating disorder. Okay. हजुर. So what is eating disorder? Ganawane tenna re o maija. So welcome to the show. Azko din kasto bhayo? Ooh. Very interesting. हामीले इन्ट्रेस्टिङ भन्दाखेरि धेरै सो हो नेगेटिभ भनेर सोच्दा तर मेरो हिसाबले चाहिँ इट्स बिन क्वाइट फन एक्चुली बिहाइन्ड द सिन्सको यो बिफोर दिस पोडकास्ट वी एक्चुली स्टार्टेड इट वाज क्वाइट फन टु वाच यु बोथ इन एक्सन सो यस इट्स गुड Could you tell us a little bit more about what you do? Okay, so I'm a psychiatrist. I'm a general adult psychiatrist, so I look after people between the age of 16 and 70. And I work for NHS. I've been working in NHS for 14 years now. I'm also a mom of 2 children. And currently I'm doing masters in King's College in clinical neuropsychiatry. What else do you want to know? Sure. I mean, that's a really good introduction to start with. Yeah. And I think mental health is a big buzzword these days. अहिले आजकल सबैजनाले कुरा गर्ने या चर्चाको एउटा टपिक बनेको छ which is really good. Back in the days नभनौँ like maybe 5 years back 2020 या 2019 सम्म पनि धेरै मेन्टल हेल्थ कुराहरू हुँदैन थियो भनौँ या 2015 सम्म. How has mental health evolved over the last 10 years, would you say, as a professional who's working in mental health sector? And how do you think that is also working on the Nepali diaspora in the UK? So obviously there are changes in the 10 years. In fact, that's the time I've been working here for more than 14 years, as I said earlier. The changes are mainly Nepali diaspora ka kura garदाखेरि चाहिँ अब I've obviously come from Nepali background अनि मैले मेडिसिन पनि नेपालमै पढेको हिसाबले चाहिँ त्यो बेलाको मैले पढ्दाखेरिको जुन अवेरनेस र अहिलेमा चाहिँ धेरै डेफिनेटली चेन्जेस चाहिँ भएको छ बिकज यु हियर एन्ड सी यङ पिपल टक अबाउट द मेन्टल हेल्थ मोर ओपनली देन इट युज टु बी द केस लेट्स से 10 years ago. अनि पछि यो पेन्डेमिक पछि पनि यो मेन्टल हेल्थको अवेरनेस अझै बढाएको छ स्पेसली मैले चाहिँ यो मेरो वर्क प्लेसमै देखेको र हुन्छ नि अब यो मिडियाले पनि अर्को एउटा बिग रोल खेलेको छ हुन्छ नि टु प्रोपागेट अ लट अफ अवेरनेस अराउन्ड इट. अनि अर्को जुन यो तपाईँले स्टिग्माको कुरा गर्नुभयो it is still there and I think in both countries still there. नेपालमा पनि यहाँ पनि छ but in different levels भनौँ न in different ways. त्यो अझै पनि छ नभएको चाहिँ होइन तर I think it is heading in the right direction and awareness चाहिँ बढिरहेको छ for sure. Yes, of course. I think they feel easy and comfortable to speak about mental health. Having said that, अझै धेरैजना मान्छेहरूलाई चाहिँ I think they are limited in terms of their knowledge and awareness about mental health होइन जस्तो कि थुप्रोजना मान्छेले डिप्रेसन वर्ड युज गर्नुहुन्छ होला स्ट्रेस वर्ड युज गर्नुहुन्छ होला एङ्जाइटी or feeling anxious भन्नुहुन्छ होला या एङ्जाइटी डिसअर्डर पनि भन्नुहुन्छ होला त्योभन्दा धेरै चाहिँ अलिकति मलाई फिल भएको होइन I may be wrong but what I personally feel is त्योभन्दा धेरै चाहिँ हाम्रो नेपाली डायस्पोराले चाहिँ त्यो चेतना फैलाउन सकेको छैन कि भन्ने एउटा क्वेसन मार्क छ हैन. So on the same topic, what is anxiety disorder? Okay, specifically anxiety disorder. Yeah. Okay. But anxiety disorder, there are 2 aspects to anxiety disorder. It is also a type of mental illness and it becomes a disorder when the symptoms and signs, the clusters and symptoms of signs impacts your functioning. It is not a disorder in I'm anxious. We are anxious when it's not necessarily a disorder unless it impacts your functioning in different aspects of your life. It could be occupation, it could be relationship, in terms of just managing yourself and coping. And in anxiety disorder, you have different classes and different types of anxiety disorder. There's my phobia भन्ने हुन्छ, there's my generalized anxiety disorder भन्ने हुन्छ. तिनीहरूको different criteria हुन्छ.
हैन अब त्यो क्राइटेरिया भित्र गयो भने फेरि धेरै उसमा डेप्थमा जाने हुन्छ तर टाइप्स पनि धेरै हुन्छ तर इन अ ब्रोड एस्पेक्ट अफ इट त्यसमा एउटा थट सम्बन्धी डिफिकल्टिजहरू हुन्छ अनि त्यसमा फिजिकल म्यानिफेस्टेसन पनि हुन्छ म तपाईँलाई एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु अब हामी एक्जाम हलमा जाँदाखेरि हामीलाई कस्तो हुन्छ हाम्रो बडीमा हाम्रो थट्सहरू के हुन्छ पहिला you will think about things going wrong or I want to perform well and blah 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 and this was physical symptoms like our mouth might go dry, my heart might be pounding and then we might sweat and all of that. That is anxiety, but that's not necessarily a disorder. If it becomes out of proportion and it is there in different aspects or different settings of your life, then it becomes a disorder. It's a very simplistic way of explaining to you what anxiety is and what disorder is. No, thank you. Ani तपाईलाई यो स्पेसिफिकली एंजाइटी डिसअर्डर किन सोधेको भने बिफोर दिस पडकास्ट हैन मैले my search in one of the AI search engines or AI facilitated search engines अनि त्यहाँ चाहिँ in the next 5 years to 10 years time सबैभन्दा धेरै देखिने mental health condition के हुन सक्छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ एंजाइटी डिसअर्डर was one of the top 3 ones. त्यही भएर त्यो प्रश्न आयो अनि तपाईलाई as a practitioner say mental health practitioner what may be the other ones that might be the top things that we need to be cautious about? Again, like I said, there's so many different types of mental health disorders. The international classification of disorders ko manual ma heर्यो भने there is 999 different types. त्यो चाहिँ main headings and त्यसमा sub headings and त्यसमा पनि फेरि अर्को subsetsहरू हुन्छ हैन. त्यो गर्यो भने there are numerous numbers of disorders there can be. तर anxiety, depression are the main sort of common mental health disorders के. अनि त्यसपछि यो psychosis हरू चाहिँ more sort of serious mental health illness मा हुन्छ हैन. अब हामीले अब अहिले हेर्दाखेरि अहिले यतिकै पनि statistically हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ it's very common. That's why anxiety and depression is very common. Neurotic disorders पनि भन्ने गर्थ्यौं पहिला हैन. Those are the more commonest ones. अनि अब depending on obviously because they're already common, it's likely to be will remain commonest, I guess, going in the future as well, I suppose. That obviously the treatment and depending on the treatment and management of it, obviously there are ways to manage it. अनि जुन भर्खर भन्नुभयो नि तपाईले साइकोसिस यसको बारेमा अलिकति धेरै के भनिदिनुहुन्छ होला? Psychosis एकदम broad way of, I guess, understanding. There's something called psychosis, but there are again different types of psychosis. त्यसको तर main भनेको चाहिँ for an individual who experiences psychosis experiences different types of symptoms. So few of those are delusions भन्ने हुन्छ. Delusion मा चाहिँ you're believing something in a way that is completely unshakable. Unshakable beliefs in a certain way. It could be paranoia, it could be different kind of persecutory kind of thinking, which is not actually true, but that person believes it. Yeah. अनि अर्को symptom भनेको hallucinations हो हैन. And hallucinations पनि again there are different types of it and most common are auditory hallucinations, visual hallucinations. त्यसमा चाहिँ individual hear voices or sees things that are not there. This types ma olfactory, gustatory भन्ने हुन्छ, tactile hallucinations. त्यो भनेको अब there are again different हाम्रो senses छ नि पाँचवटा senses. त्यो पाँचवटा senses के hallucinations हरू हुन सक्छ. Those two are main ones. अनि तर अब अरु पनि भन्ने हुन्छ schizophrenia को अलग्गै किसिमको symptom clusters हरू हुन्छ. त्यो चाहिँ अब thought मा जान्छ कि thought disorder हैन, what's your thinking भन्ने हिसाबले. अनि यो हेलुसिनेसन मै एउटा फेरि क्वेशन सोध्नु मन लाग्यो हैन. यसको भित्रै बेसिकली यु विल बी नर्मल भाषामा भन्नु पर्दा जे चीज छैन त्यो कुरा छ जस्तो लाग्यो हैन त. अनि जुन तपाईले भन्नुभयो अब 5 सेन्सेसहरुले सोच्ने भन्दाखेरि इट कुड बी थिंग्स अराउन्ड भिजुअल, आँखाले देख्ने, यो देखेको हो कि जस्तो लाग्यो तर होइन, त्यहाँ छैन हैन. यो सुनेको हो कि जस्तो लाग्ने, दोज आर कॉल्ड हियरिङ भोइसेस हैन. Auditory. Yeah. Specifically your hearing voices नै मलाई सोध्नु मन लागेको एउटा कारण चाहिँ so I work in higher education plus I work as a personal development coach हैन. अनि मेरो थुप्रो खालको क्लाइन्टहरु आउनुहुन्छ अनि I meet a lot of people in my training sessions and so on and so forth. अनि त्यसमा एक दुई जना मान्छेहरु
have a big issue with hearing voices, that they are not comfortable to come out because they think that, okay, मलाई hearing voices छ भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ बौला या पागलको ट्याग लगाइदिन्छ हैन. So the labeling, the big stereotype issues that we have. अनि जुन चाहिँ हरेक कम्युनिटीमा छ, नेपाली कम्युनिटी मात्र होइन, साउथ एसियन कम्युनिटी हेर्नुहोस् या UK कै कम्युनिटी, इभन इफ त्यहाँ नन ब्ल्याक एसियन माइनोरिटी एथनिक कम्युनिटिज छ भने पनि त्यहाँ पनि दे क्रेजी, that bloke is crazy now, होइन. अब hearing voices मात्र होइन, यस्तो छ, he sees or he she they would think or hear or see things which are not there, they're crazy, होइन. त्यो भन्दा मलाई फ्याट त्यो तपाईँको पीकी ब्लाइन्डर मा पनि एउटा PTSD को एउटा त्यस्तै थियो नि, होइन. सो त्यहाँ पनि he is addressed as being crazy, होइन. सो त्यो कुरामा चाहिँ हियरिङ भोइसेसहरू के हो र त्यसको भित्र जुन तपाईँले साइकोसिस त भनिहाल्नु भयो, हाउ what support can be given to people who have hearing voices, अनि त्यसलाई कतिको निको पार्न सकिन्छ या कसरी निको हुन सक्छ होला? Okay, it's an interesting question. A lot of people, again, you started by this understanding of psychosis and hearing voices in particular, जुन चाहिँ एउटा stigma जस्तै एउटा misconception भनौँ या stigma भनौँ, it's attached, होइन. In general for all sorts of mental disorders, तर psychosis अझै धेरै छ, किनभने it's believed to be something that is not treatable, होइन. It's believed to be something that you cannot relate to, like anxiety, depression you can relate to, किनभने हामी सबैले at some point in our life we experience it, it's more relatable, whereas psychosis भनेपछि oh my god, how is that even possible भन्ने एउटा हुन्छ, होइन. तर तपाईँले स्पेसिफिकली हियरिङ भोइसेस कुरा गर्नुभएको भएर चाहिँ अब यसको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भोइसेस हुन्छ कि, होइन. अब यो हलुसिनेसनको पनि हाम्रो टाइप्समा चाहिँ एउटा ट्रु हलुसिनेसन्स र सुडो हलुसिनेसन्स भन्ने हुन्छ, होइन. अब बिफोर वी गो इन्टु तपाईँले हेल्प कसरी म्यानेज गर्ने भनेको, बिफोर वी गो इन्टु हाउ वी हेल्प पिपल विथ हियरिङ भोइसेस, इट्स इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट सोर्ट अफ हियरिङ भोइसेस वी आर डिलिङ विथ, होइन. अब ट्रु हलुसिनेसन चाहिँ साइकोटिक डिसअर्डर्स, अब यो स्किजोफ्रेनिया अनि यो ड्रग इन्ड्युस साइकोसिसहरूदेखि लिएर, होइन. मेन यो ट्रु साइकोसिसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यो भोइसेसहरू कस्तो हुन्छ, दे आर इन एक्सटर्नल space. This you can only sort of elicit from a history by sitting with the patient, talking to them, and you observing them, how they deliver their answers when you're asking them questions. So true hallucinations ma chahi patients they hear voices in the outer space, they tell you exactly how they are. So they'll tell you if it's a female voice, male voice. You go into real depths of asking them, like, katiwara voices, like how many voices do you hear? What are they telling you? What does it sound like? Does it sound like you talking to me right now? The clarity huncha ki tyo voices ma, and they can be very random voices, and त्यसमा पनि फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन, थर्ड पर्सन डेरोगेटरी भोइसेस, त्यो कमान्ड हलुसिनेसन्स भन्ने हुन्छ, होइन. त्यो सबै इज द्याट भोइस टकिङ टु यु डिरेक्टली, इज द्याट भोइस इज टकिङ टु अनदर भोइस, आर दे ह्याभिङ अ कन्भर्सेसन अबाउट यु, इज इट अ रनिङ कमेन्टेटरी, लाइक आर दे कमेन्टिङ अन वाट यु वेयरिङ, वाट यु इटिङ, वाट यु डुइङ. सो त्यति डेप्थमा जानुपर्छ टु एलिसिट अ ट्रु हलुसिनेसन, होइन. तर सुडो हलुसिनेसन भनेको चाहिँ तपाईँले धेरै, अगेन इट गोज ब्याक इन्टु यर हिस्ट्री. वाट डु यु नो अबाउट दिस पर्सन, यो मान्छेको हिस्ट्रीमा ट्रोमाको हिस्ट्री छ कि छैन, होइन. अनि अब PTSD भएको मान्छे इफ दे एक्सपिरियन्स ट्रोमा, दे हियर इन्टर्नल भोइस, अनि अ लट अफ द टाइम दिस इन्टर्नल भोइस इज नेगेटिभ, डेरोगेटरी भोइस इज टेलिङ देम यु आर नट गुड इनफ. एन्ड हामी डिप्रेसनमा पनि कहिलेकाहीँ देख्छौँ. डिप्रेसनमा चाहिँ अझै खास भने साइकोसिस भयो भने ट्रु हलुसिनेसन्समा जान्छ, तर यो नेगेटिभ भोइसेसहरू हुन्छ हामीले पर्सनालिटी डिसअर्डरमा धेरै देख्छौँ, जुनमा चाहिँ अब त्यो भोइसेस आर टेलिङ देम नेगेटिभ थिङ्स अबाउट देमसेल्भ्स, होइन. यु डोन्ट नेसेसरली गेट द्याट sort of objectivity when you're eliciting those voices. So to be able to demarcate whether it's true or pseudo, you need a fuller picture of that individual's history and clinical examination. So how do we help with people with voices? Again, firstly, understanding it, because in the case of true hallucination, you need medical treatment. They need medication. So they need antipsychotic medication to treat those voices. Because if you look at more sort of in the micro level in the brain, the levels of dopamine is quite high. So you need medication that brings that dopamine down. Whereas in pseudo hallucinations, you really need to go into more the depth of where this is coming from and how do we negotiate with these voices? How do we
sort of come in terms with the voices, because the idea is not trying to get rid of the voices, but validating and normalizing some of these voices. If you look into, I guess, literature, or not necessarily even literature, more sort of research-based findings at the moment, there is this new modality of treatment called avatar treatment, avatar therapy. The Avatar movie पनि हेर्नु भएको छ होला हैन? त्यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि patientले चाहिँ they describe what they hear. So is it a male? Female, so they create an avatar of a male or a female. Then they also ask them about what sort of voice. Is it like a command, like a harsh voice, tone कस्तो छ त्यो voice को? So they create a voice like that through AI and so नि. And त्यसपछि कस्तो negative छ कि किनभने some voices can be positive. हुन्छ नि, you're doing well भन्नेहरू पनि voices हुन्छ. So what is the voices telling you? त्यसरी राखेर उनीहरूले computer based to AI use गरेर avatar therapy भनेर, अनि what they do is they put the patient in front of the avatar and they make them have a conversation with the avatar. Okay? अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि over time they challenge the avatar. So they're challenging their voice. And they then come in terms with the voice. So that's also part of the truth. यो चाहिँ नयाँ अलिकति नयाँ तरिका भयो, तर NHS मा अहिलेसम्म आएको छैन. अहिले NHS मा चाहिँ what we do is we have hearing voices group. अनि ग्रुपमा बसेर they talk about it, what they experience, they share. And again, end of the day, it's not about getting rid of the voices, but befriending them. Absolutely. No, I think, thank you for sharing that update also with the avatar therapy. It sounds really good. किनभने त्यसको थुप्रो एंगलहरु एक्सप्लोर गर्न सकियो नि त हैन. अनि no, I think you're absolutely right. जुन यो hearing voices circleहरु पनि छ, अनि listening circleहरु या support circleहरु, I think they're absolutely needed and they're absolutely valid, so that पहिला सुरु त यो मलाई मात्र हुने हो कि अरूलाई पनि हुने हो भन्ने प्रब्लम छ नि त हैन. So when I speak with those individuals or those clients, धेरै चाहिँ self doubt को issuesहरु छ. And that's why people don't share. Absolutely. एउटा self doubt, second comes stigma. And why would people share things? Exactly. अनि त्यो भित्र खाइरहेको त थाहै हुँदैन नि त. So much so that some people might be going to a very, very difficult and dark time. हैन. अनि त्यो त एउटा कम्युनिटीले हेर्ने कुराहरु हो नि त. And I think that's where we are trying to reach from this conversation पनि, हैन. And I think the steps or the stages that we can go to offer support, the first thing could be to sit down and acknowledge that, okay, यो यस्तो भएको हो, अझै भन न त, rather than saying exactly के हावा कुरा गर्छ भन्नु सक्छ हैन, के भयो त, tell me more about it. I think that's a way forward. The other question would be about depression. It's again, it's very, very common. Very common. 1 in 4. 1 in 4. So if you have a room full of people, 1 out of 4 people might have depression at some point in their life. Yes. It's that common. Yeah. And depression, जुन चाहिँ नेपाली डायस्पोरा या नेपाली कम्युनिटीहरुमा पनि एकदम कमन तरिकाले युज हुन्छ नि त वर्ड. नक्रा मलाई डिप्रेसन भइराछ या फलानालाई डिप्रेसन भयो जस्तो छ हैन. अब हाम्रो जुन एउटा एडभाइस कल्चर छ नि त, फलानालाई यस्तो भयो भने यस्तो गर्दैन नि त, या बिस्तार पानी खाइदे या डाक्टरकोमा जा या प्यारासिटामोल खाइदे. एउटा काउन्सिलिङ कल्चर हैन जुन छ, एउटा यो नेपाल मात्र हैन, साउथ एसियन कन्टेक्स्टमै छ हैन. रेमेडीजहरु, होम रेमेडीजहरु, काउन्सिलिङ कल्चर. On this point, what is depression and what are the types of depression? Okay. So भनेपछि अब सुरु गर्दाखेरि अघि मैले तपाईलाई भने जस्तै हामीले डिप्रेसन लुजली युज गर्छौं, लाइक वी युज एंजाइटी लुजली हैन. अनि इफ इट्स अ डिसअर्डर, अघि 3 टाइम मैले भने नि, it has to impact the functioning in different settings of your life. Until that happens, it's not a disorder. हैन. हामीलाई पनि टाइममा हुन्छ नि त, we feel down, because that's part of human emotion, like you are a human being, so you will have emotion. त्यो भएन भने चाहिँ अचम्म मान्नुपर्छ हैन. अब त्यो जसरी लुजली युज भइरहेको त्यो चाहिँ अब कल्चरल एस्पेक्ट पनि छ, अनि that's the language we use. The depression itself मा हुने भनेको त्यसमा different symptoms clustersहरु हुन्छ हैन. त्यो क्लस्टर्सहरु किन चाहिन्छ भन्दाखेरि त्यो क्लस्टर्स हेरेर एज अ साइकियाट्रिस्ट you then able to tell people यो माइल्ड डिप्रेसन हो कि मोडरेट डिप्रेसन हो कि सिभियर डिप्रेसन हो हैन. मेन क्लस्टर्समा भनेको तपाईको लो मुड हुनै पर्यो, अनि त्यसपछि सेकेन्डमा लेथार्जी भन्छ, त्यो एनर्जी लेभल्स लो हुनु पर्यो, लस अफ इन्ट्रेस्ट इन थिङ्स हैन, त्यो कोर सिम्पटम्समा आउँछ तिनीहरू. अनि त्यसपछि अरू सिम्पटम्सहरू बायोलोजिकल सिम्पटम्स, अब स्लिप डिस्ट्रप्सन, एपिटाइट डिस्ट्रप्सन, वेट
हैन अप एन्ड डाउन हुनसक्छ अनि त्यो भयो अनि त्यसपछि अझै तपाईँ अलिकति सिरियस उसमा जाने हो भने सुसाइडल थट्सहरूदेखि लिएर अनि साइकोसिस पनि हुन्छ वेन डिप्रेसन इज भेरी सिभियर हैन अनि तिनीहरू हुन्छ अब त्यसमा फेरि एटिपिकल डिप्रेसन पनि हुन्छ जुनमा चाहिँ त्यो एक्चुअल जुन अहिले मैले भनेको सिम्टम्सहरू नहुन सक्ला हैन त्यस्तो पनि टाइप्सहरू हुन्छ तर अरू टाइप्स सिभियरिटीमा जाने हो भने त्यसमा रिकरेन्ट डिप्रेसिभ डिसअर्डर पनि भन्ने हुन्छ किनभने एपिसोड्स हुन सक्ला तर इफ यु हेभ डिप्रेसन मोर देन वन्स ट्वाइस थ्राइस हैन विच इज भेरी लाइकली त्यो भयो भने रिकरेन्ट डिप्रेसिभ डिसअर्डर भन्छौँ त्यसमा पनि फेरि सिभियरिटी माइल्ड मोडरेट सिभियर पनि आउँछ अनि अझै सिभियर एन्डमा जाने हो भने डिप्रेसन विथ साइकोसिस त्यसमा चाहिँ या त्यसमा अझै एकदम इन्ट्रेस्टिङ अरू के हुन्छ भन्दाखेरि साइकोसिस डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ भने नि मैले तपाईँलाई तर यो डिप्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ साइकोसिस भएको हो भन्ने कुरा फेरि तपाईँले हिस्ट्रीबाटै थाहा हुन्छ कि फर इक्जाम्पल इफ समबडी इज सो नेगेटिभ अबाउट द हेल्थ लेट्स से हैन हेल्थको म चाहिँ अब म मर्न लागेँ या अब मेरो शरीरमा म अब मेरो एकदम नराम्रो भइरहेछ भन्ने एउटा नेगेटिभ उसको आफ्नो हेल्थको हिसाबले उसलाई छ भने सम पिपल डेभलप दिस डिल्युजन द्याट देयर बडी इज रटिङ के अनि दे ट्रुली बिलिभ द्याट हैन अनि त्यसलाई कोटाड सिन्ड्रोम पनि भन्छ अनि त्यो त्यस्तो सिभियरिटीमा जान सक्छ कि हैन अनि त्यो त्यस्तो टाइप्समा जान्छ त्यो त्यही भएर पनि हामीले मेन्टल हेल्थमा कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि हामी स्पेक्ट्रममा कुरा गर्छौँ कि यो माइल्डबाट कुन एन्डसम्म जान सक्छ भनेर अनि हामीले त्यही अनुसार हामीले ट्रिटमेन्ट प्लान पनि त्यही अनुसार हुन्छ द्याट्स रियली हेल्पफुल टु नो जुन स्पेक्ट्रमको बारेमा कुरा गऱ्यौँ एभ्री टाइम आई टक अबाउट mental health with anyone, especially म युनिभर्सिटीमा काम गर्छु र केस वर्कहरूमा I think there's many a lot of my students also come from an ASD background. त्यो स्पेक्ट्रमको कुरा त्यहाँ धेरै आउँछ सो अलिकति ASD को बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न सर अब ASD हामीले इट्स अ टाइप अफ न्युरोडाइभर्स कन्डिसन इट्स अ न्युरोडिजेनरेटिभ कन्डिसन तर त्यही भएर धेरै जस्तो चाहिँ यो अर्ली लाइफमा यु क्यान डिटेक्ट इट बट अ लट अफ पिपल डोन्ट get diagnosed if it's on the milder side of presentation. So they could be diagnosed later in their life when they're adult. There are specific services in NHS for adult ADHD, adult ASD, and so on. The ASD is a neurodegenerative condition where there are different aspects within that condition that is disrupted. It has a social repertoire and so on, social त्यति स्किल्सहरू डेभलप हुँदैन अर्को चाहिँ यो रिपिटेटिभ बिहेभियर्सहरू हुन्छ जुन चेकिङ बिहेभियर हुनसक्ला त्यसमा चाहिँ अब एउटा किसिमको बडी रकिङ पनि हुन्छ धेरै जस्तो मेल्सहरूमा हुन्छ यो होइन अनि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ रिपिटेटिभ काइन्ड अफ रिचुअल्सहरू हुने हुन्छ अनि अब ASD इन पर्टिकुलर सिभियर एन्डमा ल्याङ्ग्वेज डिलेजहरू पनि हुनसक्छ होइन तर अगेन यु माइट हेभ हर्ड अबाउट एस्पर्जर्स सिन्ड्रोम अनि एस्पर्जर्स चाहिँ इट्स विदिन द स्पेक्ट्रम अफ ASD द स्टार्क डिफरेन्स इज ल्याङ्ग्वेज डिले हुँदैन एस्पर्जर्समा त्यही भएर दे आर अलमोस्ट कन्सिडर्ड एज हाई फङ्सनिङ ASD होइन अब त्यो इट्स इन अ रेन्ज लाइक यु सेड हुन्छ नि स्पेक्ट्रम भन्नुको रिजनै माइल्ड to a point that it's not detected until something significant happens in their life to a point where they need 24-hour support. त्यस्तो रेन्जमा हुन्छ अब बिकज इट्स अ न्युरोडिजेनरेटिभ कन्डिसन होइन यसमा एउटा मिसकन्सेप्सन चाहिँ आई वान्ट टु क्ल्यारिफाई धेरै जस्तो एउटा पेपर पनि आएको थियो एउटा भ्याक्सिनले गर्दाखेरि चाहिँ ASD हुने या तपाईँको पेरेन्टिङले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चालाई ASD हुने भन्ने पनि एउटा मिसकन्सेप्सन एन्ड द्याट्स नट एभिडेन्स बेस्ड एट अल इट्स नट ट्रु अनि बिकज इट्स इन अ रेन्ज अ लट अफ पिपल थिङ्क द्याट दे आर नट एबल टु बिल्ड रिलेसनसिप्स द्याट्स नट ट्रु they're able to do it. They might have less social skills, but actually they might have strengths in other areas. They're important to understand. And yeah, it's very common. And it's comorbid with many other mental health disorders. Yeah. ASD is full form. I think I know we said a lot about ASD, but yeah. maybe because we both worked with ASD individuals, so it was quite common for us to work through the language. Of course. It's autistic spectrum disorder. Exactly, because the spectrum is so wide. There could be people who might not look like autistic. And again, तपाईँले भर्खर भन्नुभएको जस्तै अब रकिङ बिहेभियर या एस्पर्जर्स जहाँ चाहिँ सोसल कनेक्सन्सहरू गर्नु गाह्रो होइन आई कन्ट्याक्ट गर्नु गाह्रो बोल्नुको लागि गाह्रो होइन या सहज नहुने होइन गाह्रो भनेर बोल्दै नबोल्ने पनि होइन तर एट द सेम टाइम इट कुड बी अन भेरी बिग स्पेक्ट्रम होइन अनि स्पेक्ट्रम बुझाउँदाखेरि चाहिँ म सधैँ मान्छेहरूलाई के भन्छु भने हाम्रो साथीहरूलाई
this might be a very bad example, but we all know it, होइन? जुन फेयर एन्ड लभलीको पहिला एउटा ऊ आउँथ्यो नि तपाईँको सेड्स, होइन? द्याट स्पेक्ट्रम भन्छ क्या, होइन? त्यो कति धेरै थरीको छ त, होइन? अलिकति गोरो, अलिकति डार्क, so that is one of the examples for spectrum, होइन? त्यसले पनि बुझ्न सकिन्छ, होइन? अनि त्यसले पनि बुझ्न सकिन्छ कि कति लेभल धेरै हुन्छ, अनि that's only a small example, a very small spectrum. त्यो spectrum is very wide, it's massive, होइन? अनि एट द सेम टाइम त्यो जुन पनि स्पेक्ट्रम छ त्यसको माथि अझ रेसियो माथि तल पनि हुनसक्छ, प्लस तपाईँले भन्नुभएको जस्तै there could be multiple other things added. And another point I wanted to also say, females-मा कि अझै चाहिँ यो ASD डिटेक्ट गर्न अझै गाह्रो, किन भन्दाखेरि genetically भनौँ या हुन्छ नि females and you know in general they have better social skills अनि उनीहरूको चाहिँ coping strategies are slightly different to males. अनि for example when they're a young person होइन उनीहरूको repetitive behavior को example लिनु पर्दाखेरि rocking behavior जुन चाहिँ it might be more evident in boys, it may not be in girls, होइन? त्यो अब hair twirlingहरू गर्ने एउटा repetitive behavior हुन्छ, it might be seen as something that a teenager does anyway, होइन? त्यस्तो ट्रेनहरू अलाइन गर्ने बानी नहोला, होइन? गर्ल्सहरू धेरै सो त्यस्तो नगर्ला, होइन? त्यो भन्दैमा चाहिँ अब उनीहरूको repetitive behavior नहोको, it might be somewhere that you don't even detect, हुन्छ नि? अनि they able to mask their symptoms better भनेर चाहिँ देखिन्छ कि females-हरू. And yeah, and I think that's another important point to remember. हाम्रो तपाईँले अघि भर भन्नु भने you touched upon something around parenting. अनि a lot of things that come these days एकदम सजिलोसँगले आउने पेरेन्टिङमा आउने कुरा भनेको चाहिँ the use of phone, smartphones, tablets and so on, होइन? त्यो कुरामा के छ, त्यो जो बच्चाहरूले चाहिँ धेरै फोन चलाउँछ या भर्चुअल रियालिटीमा इङ्गेज हुन्छ, how much are they prone to having a mental health condition as they become teenager or adult? That's a very challenging question to answer. I've got young children myself, and obviously you know we are in a generation where you cannot you know not expose them to you know screens and things. I haven't read any papers to tell otherwise that you know what impacted, you know, because I believe in evidence based. So if I don't have numbers in front of me, I wouldn't be able to tell you. म भन्न सक्दिनँ for sure यो गर्छ गर्दैन. मैले अहिलेसम्म चाहिँ पढेको छैन. I'm sure there's a lot of research that's happening. Obviously, as we know, there are both good and bad, and it is true for any aspect of development, right? अब so far, but त्यही भएर यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ म तपाईँमा चाहिँ भन्न सक्दिनँ, किन म I don't have evidence based on it. अब हामी बिस्तारै बच्चाको कुरा गऱ्यौँ अनि या टिनेजर या जवान अनि सँगसँगै गएर चाहिँ अलिकति सिनियर एजमा देखिने एकदमै कमन मेन्टल हेल्थ कन्डिसन इज डिमेन्सिया, होइन? So could you tell us what is dementia and what causes it in a majority way? अब यो जेरियाट्रिक पपुलेसनमा हुने चाहिँ हो, अन्त डिमेन्सिया पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स, मैले तपाईँलाई धेरैचोटि रिपिटेडली भन्छु कि, तर दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट फर अस टु नो. त्यसमा धेरै टाइप्स हुन्छ, तर अल्जाइमर्स इज द मोस्ट कमन. अब हुन त म जेरियाट्रिक साइकियाट्रिस्ट होइन, त्यही भएर आई डोन्ट नेसरली स्पेसलाइज इन देम, बट एज अ जर्नलिस्ट यु स्टिल निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इट बिकज देयर इज अर्ली अनसेट डिमेन्सिया एज वेल. सो अर्ली अनसेट विदिन 40s 50s मा पनि डिमेन्सिया हुन्छ, होइन? त्यो अझै धेरै केसेसहरू देखिन थालेको छ. त्यसमा इट्स अगेन अ डिजेनरेटिभ कन्डिसन. त्यही भएर over time, in simple terms, your neurons continue to die, okay? होइन? Because of accumulation of some sort of protein. It's called tau protein, होइन? त्यो प्रोटिन एक्युमुलेट भएर चाहिँ बिस्तारै न्युरोन्सहरूको डेथ हुँदै जाने हो कि. अनि धेरै जसो चाहिँ अब हामीले यो स्क्यान्स, स्पेसली यो स्क्यान्सहरूबाट र क्लिनिकल हिस्ट्री, साइकाइट्रीमा तपाईँले ओभरअल हेर्नु पनि क्लिनिकल हिस्ट्री, यो लङ्गिट्युडनल हिस्ट्रीबाट र क्लिनिकल एक्जामिनेसनबाटै धेरै डायग्नोसिस गर्छौँ हामीले. यो डिमेन्सिया पनि इट्स वान अफ दोज. हामीले धेरै साइकोमेट्रिक टेस्टहरू गरेर मान्छेहरूको मेमोरी होइन, यो कग्निटिभ एबिलिटिजहरू होइन, त्यो टेस्ट गर्छ, भिजुअल स्प्याटियल एबिलिटिजहरू, अनि यो वर्ड फाइन्डिङ डिफिकल्टिज, त्यो डिफ्रेन्ट सबसेट्सहरू छ, त्यो सबै टेस्ट गरेर चाहिँ मेन चाहिँ कग्निटिभ डिक्लाइन हुन्छ, अनि त्यसै बिस्तारै गएर चाहिँ फङ्सनिङ इम्प्याक्ट हुँदै जान्छ. अलङ साइड द्याट देयर आर अल्सो इमोसनल एस्पेक्ट्स द्याट deteriorate over time as well. So depression पनि हुन्छ, होइन? And there are certain type of dementia where you also get psychosis. Lewy body dementia मा चाहिँ visual hallucinations पनि हुन्छ. So
again, you have to start from history अनि यो onset कहिले भयो र what was the progression of it. The symptom profile मा चाहिँ mainly memory loss and cognitive loss and your behavioral changes, behavioral disturbances देखि लिएर and psychiatric manifestations पनि हुन्छ. So नेपाली भाषामा नर्मली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कुराहरू बिर्सिने तर एकदमै धेरै बिर्सिने. अनि त्यो ओभर टाइम हुन्छ. कहिले आज मैले मेबी टेलिफोन नम्बर बिर्सेँ भने मेबी इन द नेक्स्ट फ्यु मन्थ्स मैले मेरो छोराको नामै बिर्सेँ या अनि त्यस बिस्तारै गएर चाहिँ म कहाँ छु भने मेरो आफ्नो नाम पनि बिर्सिने यस्तो भएर जान्छ. त्यही भएर ओभर टाइम डिटेरियोरेसन चाहिँ हुन्छ. अनि कति सिभियरसम्म हुनसक्छ? आफै नै नाम पनि बिर्सिने, आफ्नो सबै कुरा बिर्सिने पनि हुनसक्छ? बिर्सिने मात्रै एउटा एस्पेक्ट डोमेन मात्रै हो. त्यसमा अरू डे टु डे अब जस्तै आफ्नो सेल्फ केयर गर्न नसक्नेदेखि लिएर होइन बटन पनि लाउन सक्दैन. यो फाइन स्किल्स मोटर स्किल्स पनि जान्छ कि फाइन स्किल्स मोटर स्किल्सहरू पनि जानेदेखि लिएर अनि नेभिगेसन स्किल्सहरू अनि बाटोमा जाँदाखेरि हराउने यो एक्जिक्युटिभ फङ्सन्सहरू भन्छौँ होइन त्योहरू पनि बिस्तारै जान्छ. अनि त्यसपछि अब इभन यो स्पिचहरू बिस्तारै मोटर स्किल्स भने मोटर भन्ने बित्तिकै हाम्रो मसल मुभमेन्ट मात्र होइन हाम्रो यो बोल्नेदेखि लिएर हाम्रो हुन्छ नि यो इभन आई मुभमेन्ट यिनीहरू सबै इन्भल्भ छ नि तिनीहरू बिस्तारै सबै जान्छ. त्यही भएर अलिकति यो चाहिँ इट्स वान अफ द इलनेसेस द्याट डजन्ट ह्याभ भेरी गुड prognosis depending on what sort of dementia it is. Obviously there's a lot of research happening to slow it down. Well, thank you for sharing that, Nikki ji. The reason I'm asking all these questions is किनभने नेपाली कम्युनिटिजहरुमा यो कुराहरुको अवेयरनेस छैन हैन. अनि त्यही कुराको लागि चाहिँ जति पनि ऑडियन्सहरुले हेरिरहनु हुन्छ उहाँहरुले चाहिँ अलिकति भए पनि धेरै अवेयरनेस पाउनु हुन्छ कि यसको बारेमा भनेर हो. अनि किन सबैजनाले हो गुगल इज भेरी इजी तर गुगल गरेर मात्र सजिलो हुन्छ भन्ने छैन रहेछ हैन. किनभने खोज्ने देखि लिएर बुझ्ने देखि लिएर त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ मेनी थिंग्स कमिङ अलोङ विथ इट भन्नु हैन. अनि जुन अहिले अघि मैले एउटा लेबलको कुरा गरेँ हैन. आई लाइक टु आस्क यु दिस एज वेल. वाट डु यु थिङ्क अबाउट जुन एउटा लेबलिङ गर्ने तरिका छ नि हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा नेपाली डायस्पोरा होस् जहाँसुकैको या नेपालमै होस् हैन. एउटा मेन्टल हेल्थ भन्ने बित्तिकै बोलाएको कुरा गर्न आँटेको क्या हो भन्ने आउँछ क्या फर्स्ट सबैभन्दा सुरुमा. फर्स्ट अफ अल यु विल थिङ्क अबाउट I think the person is crazy. हैन. त्यो मान्छेलाई डिमेन्सिया भएछ नि भन्नु भन्दा they would like to say फलाना थाहा छ बोलाएछ नि त्यो त पागल हुन आँटेछ. फर्स्ट थिङ हैन. सो पागल हुनु I think it goes more towards being crazy and insane हैन. अनि मेन्टल हेल्थ कन्डिसनहरु त सबैजनालाई थुप्रै कुरा हुन सक्छ. And I think many of us existing अहिले पनि कति छ होला हैन which we तपाईलाई लागि भर भन्नु भएको छ डायग्नोज नभएको ASD स्पेक्ट्रममा भएको ADHD स्पेक्ट्रममा भएको हैन. सो त्यसको बारेमा what are your thoughts? Okay, I think यसमा चाहिँ as we are doing this program itself हामीले एउटा यो awareness one is amazing that we are doing this and I think more should happen. किन भन्दाखेरि मेरो आफ्नो थट भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो बुझाउनु जरुरी भयो के. There has to be some sort of cultural change in the way that we see health. म त मेन्टल हेल्थ पनि भनिरहेको छैन हेल्थ WHO को डेफिनेसनमा हेर्नुभयो भने तपाईँले हेल्थको डेफिनेसन हेर्दाखेरि दे जस्ट नट टक अबाउट फिजिकल हेल्थ दे टक अबाउट मेन्टल हेल्थ एज वेल होइन. अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो इज सो इम्पोर्टेन्ट गोइङ ब्याक टु द बेसिक्स के. हामीले हेल्थको डेफिनेसन गर्दाखेरि तपाईँले यतिकै सर्वे गर्नुभयो भने इफ यु आस्क देम डु यु हेभ मेन्टल हेल्थ भन्दाखेरि वाट डु यु थिङ्क पिपल विल टेल? Do you have mental health? If you, as soon as you say that, a lot of people, I guess, I suspect people will say, no, I don't. But 100%, everybody has mental health. Right? For us, the starting point boy. त्यसपछि how common is it भन्ने कुरा के मैले अघि तपाईले भने नि. तपाईले भर मेन्टल हेल्थ भन्नुहुँदैछ मैले डु यु हेभ मेन्टल हेल्थ भन्दा हाउ इज योर मेन्टल हेल्थ भन्ने कुरा बुझेछु. डु यु हेभ भन्ने बित्तिकै नो आई डोन्ट हेभ मेन्टल हेल्थ भन्ने नै आन्सर आउने चान्सेस 9 out of 10 आई थिङ्क द्याट विल वाट पिपल विल रिस्पोन्ड एन्ड द्याट्स अलमोस्ट लाइक अ इम्पल्सिभ विदाउट थिङ्किङ दे विल जस्ट टेल यु द्याट. त्यो एक्सर्साइज पनि रमाइलो हुन्छ होला सर्वे गर्नु. यो कुरा सबैलाई सोध्नु सोध्दाखेरि कस्तो रहेछ फर्स्ट रिस्पोन्स सोध्दै नसोध्दै यु हेभ टु आन्सर इन 2 seconds भने 1 second तपाईलाई you have to answer without thinking भन्यो भने I think 9 out of 10 people will say I don't. हैन किनभने प्राय जस्तो नेपाली मान्छेहरुलाई सन्चै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि it's all about physical health. अन्त हैन खुट्टा दुखेको छ छैन ढाड दुखेको छ छैन टाउको दुखेको छ छैन भन्ने कुरा आउँछ हैन. अनि I think त्यसमा धेरै त्यो टबु
धेरै स्टेरियोटाइप्सहरू जोडिएको भएर पनि होला किनभने द मोमेन्ट समन वुड से कि होइन आज मलाई अलिकति डिप्रेसिभ फिल भइरहेछ या मलाई अलिकति यो कुराले आत्तिरहेको छु भनेर भन्यो भने द स्ट्रेट अन एन्सर वुड बी हे यस्तो कुरामा के आत्तिरहेको कलेज गएपछि त टाउको दुखिहाल्छ नि होइन पढ्नु थालेपछि प्रेसर भइहाल्छ नि काम गर्नु गएपछि त टेन्सन भइहाल्छ नि होइन तर वर्क लाइफ ब्यालेन्स मेन्टेन गर्दै गर्दै काम गर्दै गर्दै त रमाइलो पनि गर्न सकिन्छ होइन त्यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने नै के कुरा हो नि त त्यतातिर लाग्दैन कि तर इट्स अल अबाउट नर्मलाइजिङ द एङ्जाइटी नर्मलाइजिङ द स्ट्रेस भन्नेतिर जान्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई अनि अर्को आई थिङ्क इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट त्यहाँ अर्को के छ भन्दाखेरि अगेन गोइङ ब्याक टु हेल्थ होइन फिजिकल एन्ड मेन्टल हेल्थ इज भेरी कनेक्टेड होइन त्यसमा फेरि कनेक्सन छैन सर अघि मैले तपाईँलाई त्यो एक्जाम सिनको एक्जाम्पल दिएँ नि वेन यु गो यु नो फर एक्जाम इन्टु एक्जाम हल दिमागमा कस्तो कुरा खेलिरहेको हुन्छ र तपाईँको बडीले कसरी रिस्पोन्ड गरेर हुन्छ इट्स द्याट कनेक्टेड के हाम्रो जिउले हामीलाई दे tell you what your body will respond to what you're thinking होइन it's very connected to that's very important aspect त्यही भएर हामीले मेन्टल हेल्थको लागि फिजिकल हेल्थ पनि अप्टिमल हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्छौँ नि एक्सर्साइज डायट सबै इम्पोर्टेन्ट छ कि त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अनि कति कमन छ मेन्टल डिफिकल्टिज भन्छौँ या अनि देन स्लोली इफ यु डोन्ट लुक आफ्टर it could become worse and worse over time and turn into a disorder हुन्छ नि अनि it's very common again as young people 1 in 5 young person experience mental health in a year and it's very common in young people and all sorts of young age groups so overall it's very common त्यो पनि important छ अनि अर्को चाहिँ अब हामीले जुन चाहिँ यो कसरी हामीले आफ्नै अवेरनेस के थाहा भएर आउँदैन नि त लाइक साइन्स हाउ डु यु रेकग्नाइज इट त्यो भन्ने कुरा पनि त्यति अवेरनेस चाहिँ छैन त्यस्तो चिजहरू चाहिँ अब हामीले अवेरनेस बढाउनु चाहिँ पर्छ भन्ने हिसाब हो है पक्कै पनि यङ्स्टर्सको बारेमा कुरा गर्नुभयो अनि आई थिङ्क यङ जति पनि हाम्रो यो यङ पपुलेसनलाई असर पार्ने एउटा चिज चाहिँ ADHD attention deficit hyperactivity disorder यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् I think the definition is in the name itself हैन attention deficit भनेको त्यसमा पनि दुईटा टाइप्स अब aspects of it हुन्छ हैन attention deficit and hyperactivity disorder अब त्यसमा सब टाइपमा अटेन्सन ओन्ली पनि हुनेहरू पनि हुन्छ नि हाइपर एक्टिभिटी हुनेहरू पनि हुन्छ अब अटेन्सन भन्ने बित्तिकै देयर इज डेफिसिट इन अटेन्सन सो द पर्सन इज नट एबल टु focus for a longer period of time and if you're not able to focus there are implications from that हैन longer भन्नाले कति बुझ्ने अब त्यसमा यतिकै सेकेन्ड भन्ने त हुँदैन अब उसको फोकसले गर्दाखेरि उसलाई कति ह्याम्पर भइरहेछ त भन्ने कुराले के दे आर नट अब लेट्स से फर अ चाइल्ड you expect for them to at least read 2 lines or 3 lines भनौँ न they're not able to do that partly because they're not able to focus also partly because they're hyperactive because they can't sit still for too long they fidget गर्ने and they move on to one thing from another and they're not able to complete task they lose things and then and they become quite irritable as well the emotional aspects पनि हुन्छ तर दुईटै हुन्छ भन्ने पनि जरुरी छैन एउटै मात्रै पनि हुन सक्छ अनि अब इट बिकम्स अगेन अ डिसअर्डर व्हेन इट इम्प्याक्ट्स देयर लर्निङ इम्प्याक्ट्स एन्ड यु हेभ टु सी इट इन डिफ्रेन्ट सेटिङ स्कुलमा पनि भइरहेछ घरमा पनि भइरहेछ सोसियल सिचुएसनमा पनि भइरहेछ भने देन यु थिङ्क द्याट इट्स अ कन्डिसन रादर देन जस्ट ट्रेट्स Right. Yeah, and I think in mental health it's very tricky because जसरी हामीले खुट्टा भाँच्यो भने हड्डी भाँचिन्छ या हेयरलाइन फ्र्याक्चर हुन्छ या एक्चुअल फ्र्याक्चर छ अनि 5 symptoms of inflammation भनेको जस्तै ठ्याक्कै त हुँदैन नि त हैन जुन तपाईले भर्खर भन्नुभयो जस्तै it could be many things and it could be very little things but again added on ADHD भएर या ADD भएर there could be many things happening sidelong so त्यही भएर I think when things are more complex त्यसको बारेमा झन् धेरै एजुकेसन या अवेरनेस इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नु जरुरी छ हैन सो आई थिङ्क मलाई आशा छ कि आई रियली होप द्याट अ लट अफ पिपल हु आर लिसनिङ or accessing this podcast from many resources audio or video would be able to understand this of course यो एकदमै जरुरी छ कि यसको बारेमा धेरै भन्दा धेरै
इन्फर्मेसन सेयर गर्ने राम्रो जेन्युन सोर्सेसबाट जहाँ पाइदिएबाट भएन होइन मेबी फ्रम NHS टक्रो UK अनि त्यसरी आफ्नो एउटा साइकियाट्रिस्टहरूकोबाट या साइकोलोजिकल प्र्याक्टिसनरकोबाट रादर देन ओन्ली गुगल जस्ट फ्रम एनी ऱ्यान्डम पर्सन होइन now let's move slightly towards you because the podcast is also about sharing your success stories and how what your lived experiences has been so far. Okay. तपाईले भन्नुभयो पहिला नेपालमा भएर काम गरेर अनि यहाँ आएर भनेर भन्नुभयो त्यसको बारेमा would you like to tell us a little bit more about that? Okay. अब त्यसमा आई थिङ्क दुईवटा एस्पेक्ट छ मैले सोच्दाखेरि होइन अनि आई थिङ्क सक्सेस स्टोरी र मेरो अर्को तपाईँले भन्नुभयो लिभड एक्सपिरियन्स दे बोथ अलाइन्ड के मेरो लागि चाहिँ किन भन्दाखेरि पहिला अब त्यही अहिले भन्दाखेरि तपाईँलाई पनि क्ल्यारिटी आउला फर्स्ट चाहिँ एउटा इमिग्रेन्ट स्टोरी जस्तै भयो कि मेरो ट्रान्जिसन फ्रम नेपाल टु हियर बिकज आई वाज एन इमिग्रेन्ट यु नो आइभ नेभर बिन अब्रोड लिभड अब्रोड होइन यहाँ आएर अनि त्यसपछि फरेन ल्यान्डमा अनि त्यो पनि माई फर्स्ट वर्क एज अ साइकाट्रिक ट्रेनी वाज टु वर्क 4 hours अवे फ्रम होम सो सेफिल्डमा मैले ट्रेन गरेको सो आई हेड टु स्टे अवे फ्रम फ्यामिली फर एटलिस्ट 5 years अन्त अब यस्तो भयो कि इट वाज भिजाहरूको कारणले जानु पर्यो हो क्या म खास बाहिर तर भिजाको कारणले इट स्टार्टेड फ्रम दिस यो प्याराडाइम सिफ्ट के भयो भन्दाखेरि आई स्टार्टेड फ्रम अ स्टेट अफ नेसेसिटी गर्नै परेर गयो तर इट चेन्ज टु स्टेट अफ निड के चाहिने चिज भएर गयो कि मेरो ओभर टाइम होइन अब त्यो त्यहाँ जाँदाखेरि अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ च्यालेन्जेस अराउन्ड बिङ अ फर्स्ट मम हुन्छ नि मेन च्यालेन्ज त्यहाँ पनि पर्सनल लाइफबाट हेर्दाखेरि त्यो च्यालेन्ज भयो तर वेन अन अ फ्लिप साइड इफ यु लुक एट इट त्यो मेरो एउटा अहिले हेर्दाखेरि इन हाइन्ड साइड इट वाज क्यारेक्टर बिल्डिङ एक्सपिरियन्स होइन त्यसमा आई एक्चुली ट्याप्ड इन्टु एउटा सेल्फ डिस्कभरीको जर्नी भयो ट्याप्ड इन्टु माइसेल्फ टु रियलाइज द स्ट्रेन्थ्स आई ह्याड आई रियलाइज द्याट एक्चुली हुन्छ नि आई लाइक दिस यु नो आई एक्चुली आम इन्जोइङ दिस च्यालेन्ज अनि त्यो एउटा आई स्टार्टेड रियलाइजिङ that I do like it even if I didn't want to once you know I've been in a position you know to actually do it I actually started enjoying it and also I started doing things that I never thought I would do like I learned to drive I made friends पहिला मेरो हस्बेन्डको थ्रु साथी हुन्थ्यो I made my friends on my own हुन्छ नि त्यो भयो अनि इन्डिपेन्डेन्स अनि कन्फिडेन्स बुस्टदेखि लिएर एउटा सेल्फ एस्टिम बिल्डिङ एक्सपिरियन्स पनि भयो सो त्यो इमिग्रेन्ट स्टोरी जस्तो भनौँ न एउटा त्यो एउटा थियो अनि अर्को एस्पेक्ट चाहिँ एज अ साइकियाट्री एज अ करियर इट सेल्फ के विच वाज अ कन्ट्रोभर्सियल थिङ फर मी टु डु at that time coming from the culture that I have come from अनि एउटा सुरुमा चाहिँ एउटा कुन चाहिँ करियर चुज गर्ने भन्ने एउटा एम्बिभलेन्स भनौँ न what do I do के भन्नु where do I want to see myself भन्ने एउटा त्यो थियो अनि त्यो एउटा पनि एउटा च्यालेन्ज भयो तर ओभरअल well I chose this and I've never looked back so those are my main thank you for sharing जो तपाईले भन्नुभयो नि यो करियर चुज गर्ने and what is my purpose what is my what would I be when you know after 5 years or after 10 years भन्ने कुरामा so you chose this so what made you choose so it was again it was coincidence खास भन्यो भने म मेडिसिन पढ्दाखेरि this would have been the last specialty I would have chosen हामी नेपालमा ट्रेनिङ त्यति राम्रो छैन साइकियाट्रीको त्यो टाइममा चाहिँ अहिले त धेरै इम्प्रुभमेन्ट भएको छ भन्ने चाहिँ मलाई मेरो यु नो कलिग्सहरूको थ्रु मलाई थाहा छ तर त्यो टाइममा इट वाज just an extra topic or speciality that we didn't pay attention to but in any case अब over time चाहिँ अहिले जोस् यहाँ आइसकेपछि होइन अब त्यो कुन चुज फर्स्टमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आई ह्याड टु डु समथिङ वर्क समथिङ गेट टु नो NHS के मेरो फर्स्ट अब यहाँको हेल्थ सिस्टम कस्तो छ त भन्नेको लागि चाहिँ मैले घर छेउको एउटा हस्पिटलमा एउटा लोकम जब गरेको कि फर्स्ट जब होइन त्यो बेला त अब ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर इङ्ग्लिसै भए पनि अब हुन्छ नि सेफिल्डमा फर्स्ट टाइम जाँदाखेरि त मैले अझ नर्दर्न एक्सेन्ट पनि बुझ्दिनँ थिएँ बसमा त हराएको पनि थिएँ एकचोटि अनि किन आई कुडन्ट कम्युनिकेट विथ द ड्राइभर होइन त्यस्तो पनि भएको थियो तर एनिवे त्यो च्यालेन्जेसहरू चाहिँ त्यस्तो थियो तर जब मैले फर्स्ट जब गरेँ नि त्यो लोकम जब आई वाज जस्ट अमेज्ड बाई हाउ मेन्टल हेल्थ इज
looked, how people are being treated, with respect, and the amount of attention they were getting and treatment they were getting, and how people were interacting with people with mental illness. It just amazed me. And I also realized that actually I'm a social person. I'm very curious about people's life, their journey. I'm intrigued by how brain works, how people behave. Why are we all so different? No one is the same. I was always intrigued by that. I realized on my first job, and I was just awestruck by my supervisor, senior supervisor. He was just amazing, and I think he really inspired. I wanted to be him when I, career-wise, and I think that was one of the other reasons. So it was a perfect storm for me when I started, and then I made the decision to train. Yeah, wonderful. No, it sounds like a really, really wonderful experience you had. तपाईले जुन सिक्नुभयो अनि जुन तपाईले भन्नुभयो, it was a character building time. Exactly. किनभने त्यस्तै कुराहरू हेर्दै जाँदा, त्यस्तै कुराहरू भोग्दै जाँदा, भोगाइले नै कुराहरू सिक्ने हो हैन? जुन हामी भर्खर यो पोडकास्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पनि कुरा गर्दै थियौ नि, तपाईले जुन भन्नुभयो नि, many things doesn't work at times, तर त्यो कुराहरूले गरेर नै कुरा सिक्दै जाने हो. That's absolutely right, हैन? सबै अगाडिपट्टि नै खानेकुरा आयो भने त खाना पकाउन त कहिले सिक्ने त हैन, कहिले सिक्ने भएन नि. And I really like to touch on what you just mentioned around जब तपाईले त्यो when you started exploring about mental health sector, त्यहाँ चाहिँ तपाईले जुन amount of support देख्नु भयो नि हैन, could you describe a little bit more on that support? Like, what is the difference between support for a mental health patient that is given in the UK, and what do you think in terms of the contrasting thing happening in Nepal at the moment? I think it is very much driven by your understanding, the cultural sort of understanding of mental health in general. The first starting point is already perceived understanding of mental illness. Already understanding my deficits, you won't be able to understand the other person sitting in front of you, what they're going through. Awareness, the understanding of levels are different firstly, and obviously that is impacted by various things. It's multifactorial. Ani orko chai यो डिफरेन्सकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो this sense of being able to listen and being curious about another person's experiences, their sufferings or their life हुन्छ नि, त्यो curiosity हुनु जरुरी रहेछ के to actually truly understand what that patient is going through. त्यही भएर त्यो listening capacity चाहिँ छ र मैले त्यो देखेँ कि like how much you're giving this person that time भन्ने कुरा के, like you're spending an hour at least just to get to know a person, and त्यसपछि you build on that time and so you're curious, so you get to know that person through their thick and thin and what they have experienced in their life. To listening चाहिँ छ definitely stark difference चाहिँ. And I don't think त्यति capacity चाहिँ मैले as a medical student चाहिँ त्यो I don't remember sitting with a patient for an hour talking about their life हुन्छ नि. And it starts from there. Yeah, absolutely. Absolutely. And what do you think is the reality in Nepal? अब तपाईलाई त्यसको बारेमा सबै कुरा थाहा नहुनुपर्छ किन यो practice here. Yes, of course, yeah. तर in just general sense, what do you gather? अघि अस्ति भर्खर म नेपाल गएर आएँ अनि टु बी अनेस्ट मलाई अहिले कतिको डेभलपमेन्ट भइसक्यो त्यति थाहा छैन हैन. मेरो धेरै सो एज आई से मेरो आफ्नै ब्याचको साथीहरू 2-3 जना साइकियाट्रिस्टहरू भएको छन् इन युके के, त्यही भएर आई कान्ट इभन आस्क देम हाउ इट इज इन नेपाल. तर म अस्ति नेपाल जाँदाखेरि चाहिँ आई वाज सो इन्ट्रिग्ड, अनि त्यसमाथि म पाटना हस्पिटलमा मैले गरेको थिएँ, काम गरेको थिएँ. सो आई स्टिल हेभ फ्रेन्ड्स हु आर देयर. अनि मैले उनीहरूसँग भेटेर बिकज आई टोल्ड देम आई वान्ट टु सी वाट अ साइकियाट्रिक वार्ड लुक्स लाइक इन नेपाल होइन. अनि त्यहाँ गएँ, उसँग कुरा गर्दाखेरि अझै त्यति धेरै सिफ्ट भएको चाहिँ मैले देखिनँ. लाइक एउटा फन कुरा भन्छु, म त्यहाँ वेटिङ एरियामा थिएँ होइन. अनि त्यहाँ त्यो बाहिर लेखेको हुन्छ नि यो डक्टर्सहरू, अनि साइडमा देयर स्पेसलिजम लेखा हुन्छ नि. अनि त्यो बोर्ड, त्यो जब म त्यहाँ काम गर्थेँ त्यो बोर्ड त्यहीँ थियो, अहिले पनि त्यहीँ छ कि. अनि इनफ्याक्ट कतिवटा डक्टर्सहरूको नाम पनि मलाई चिन्ने डक्टर्सहरू छ. अनि मैले अर्को चिज के नोटिस गरेँ भन्दाखेरि साइकियाट्रिस्टको स्पेलिङै रङ थियो, फाइकियाट्रिस्ट भन्ने लेखाएको थियो, PHY
भनेर स्पेलिङ अनि मैले फर्स्ट थिङ आई नोटेड अनि आई टोल्ड माई फ्रेन्ड एन्ड ही वाज लाइक ओ माई गड दिस बोर्ड हेज बिन देयर फर दिस मेनी इयर्स अनि मलाई त्यो मलाई एउटा सिम्पल कुरा होला तर मलाई अझै पनि के भयो भन्दा भनेपछि मेबी मेन्टालिटी पनि सिफ्ट भएको छैन कि क्या हो भन्ने चाहिँ भएको थियो होइन एउटा स्ट्राइक भयो वार्डमा गइसकेपछि त्यहाँको सेटिङ पनि मलाई डिफ्रेन्ट लाग्यो यहाँको र त्यहाँमा अल साइकेट्रिक पेसेन्ट्स वर इन एन ओपन वार्ड त्यो हुँदैन यहाँ सबैलाई एउटा रुम हुन्छ यस्तो हुन्छ त्यहाँ हुन्छ नि त्यो सेटिङ फरक लाग्यो अनि मेरो साथीसँग कुरा गर्दाखेरिको उसको अन्डरस्ट्यान्डिङ फरक लाग्यो किन मैले जे भनेको उसले नबुझेको जस्तो लाग्यो भनेपछि धेरै सिफ्ट चाहिँ अब अभियसली आई क्यान टेल यु द इन्स एन्ड आउट अफ प्रोसेसेस र सिस्टम कस्तो छ भन्ने चाहिँ थाहा छ ट्रेनिङ चाहिँ अभियसली भन्दाखेरि चाहिँ अहिले एकदमै साइकेट्रिस्टहरू एकदमै दे आर अन डिमान्ड चाहिँ भनिरहेको थियो मेरो साथीले तर प्र्याक्टिस इटसेल्फ चाहिँ कतिको चेन्ज भएको छ त्यो चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली चाहिँ थाहा भएन तर मेरो चाहिँ त्यो अलिकति त्यो मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु मन लाग्यो thank you for sharing and maybe whichever hospital that is they would maybe if they listen to this podcast and they would make change and maybe it's an error because of less attention to detail and I think it's all about attention to detail when it comes to health or engineering and the main thing is attention to detail. Exactly. And जुन तपाईले भर्खर भन्नुभयो नि जुन हस्पिटलको पेशेन्टहरु चाहिँ फरक ठाउँमा रुममा हुन्छ भनेर is that because they would be triggered by one another के हो हैन अब यसमा धेरै एस्पेक्ट्सहरु छ किन भन्दाखेरि अब तपाईले जनरल वार्ड्स अब यो फिजिकल हेल्थ वार्डमा जानु पर्यो भन्दाखेरि त्यस्तो यो हामीले बिहेभियरल डिस्टर्बेन्सहरुको त्यति कुरा गर्दैनौं हैन तर मेन्टल हस्पिटलमा स्पेशली एनएचएस को सेटिङको कुरा गरेको यहाँ चाहिँ एडमिसन एकदम अक्युट एडमिसन्स मात्रै हुन्छ कि वेन दे आर भेरी 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 अनवेल इनफ्याक्ट यु माइट हेभ हर्ड अहिले एनएचएसमा बेड्सहरू सबै कट डाउन गरेको छ नि त किनभने नाउ दे आर फोकसिङ मोर अन कम्युनिटी मेन्टल हेल्थ अनि पैसा दे आर इन्जेक्टिङ इन कम्युनिटी सो प्रिभेन्टेटिभ मेडिसिनमा गइरहेछ तर अब त्यही भएर जहिले पनि हस्पिटल सेटिङमा हुँदाखेरि चाहिँ बिरामीहरू धेरै एकदम अक्युटली अनवेल हुन्छ कि त्यही भएर यु क्यानट म्यानेज वान पेसेन्ट ओर पेसेन्ट्स इन एन ओपन वार्ड किनभने एउटा मान्छेले अर्कोलाई इम्प्याक्ट भइरहेको हुन्छ उनको बिहेभियरल उनीहरूको सिम्टम्सहरू एकदम डिस्ट्रेस्ड भइरहेको हुन्छ त्यो इन इट सेल्फ क्यान बी ट्रोमेटिक फर द अदर पर्सन इन द्याट हस्पिटल अनि त्यो कारणले चाहिँ सेफ्टीको हिसाबले र पेसेन्टहरूको आफ्नै वेलबिङको हिसाबले र प्रोटेक्सनको हिसाबले पनि त्यहाँ हामीले सेपरेट रुममा राख्छौँ अनि त्यसको साथसाथै हाम्रो अर्को एउटा सेक्लुजन रुम भन्ने पनि हुन्छ जहाँ चाहिँ अझै एक्सट्रिम बिहेभियरल डिस्टर्बेन्सेसहरू भयो भने चाहिँ हामीले त्यो रुममा चाहिँ अब इट्स लाइक कम्प्लिटली लिगेचर फ्री भन्छ होइन त्यहाँ लिगेचरहरू भनेको चाहिँ त्यो अब हुन्छ नि सेफ्टीको हिसाबले अब ह्याङ गर्न नसक्ने कहीँ गएर आफ्नो बडी वेटलाई त्यो गर्न नसक्ने ठाउँ लुज बनाउन नमिल्ने त्यस्तो लिगामेन्ट फ्री त्यस्तो रुमहरू पनि हुन्छ Is that the same room the movieहरूमा देखाउँदा it's all padded and then there's like a jacket what's that jacket called jacket it's like a jacket where people so आफूलाई सेल्फ हार्म गर्न नसकोस् भनेर ओके there's a jacket त्यस्तो चाहिँ एनएचएसमा चाहिँ छैन त्यो मुभिजमा चाहिँ अलिकति ड्रामाटाइज गर्न राखेको हो होइन तर उनीहरू आफ्नो क्लोदिङ्सहरू चाहिँ हामीले त्यस्तो रिस्क छ भने चाहिँ रिमुभ गर्छौँ फर इक्जाम्पल इफ समन इज वेयरिङ हिजाब अब त्यसमा कस्तो अलिकति सेन्सिटिभिटी पनि एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अनि सु लेसेस यो यही डिसअर्डरहरू या यही मेन्टल हेल्थको कुरा गर्दाखेरि एउटा भेरी कमन डिसअर्डर अगेन मलाई फ्याटै याद आएको अनि जुन चाहिँ इट्स नट स्पोकन अबाउट अ लट अगेन इज द इटिङ डिसअर्डर ओके हजुर सो व्हाट इज इटिङ डिसअर्डर सानो एकदम समरीमा भन्नु पर्दा अब इटिङ डिसअर्डर्स भनेको अगेन एज अ नेम इट सेज देयर इज सम डिफिकल्ट देयर इज इश्यूज विथ इटिङ हैन अब त्यसमा इटिङमा चाहिँ इट कुड बी द्याट people either restrict their diet to lose weight. अब त्यो lose weight भन्दाखेरि पनि यसको main core symptoms भनेको you need to have eating disorder cognitions पनि भन्छ जुनमा चाहिँ people their main intention is to lose weight and they are of certain weight. And that can actually be a dangerous weight. It's too low for that person to even survive. And so त्यो एउटा भयो त्यो cognition हुनु जरुरी छ. They think they're very fat and they think that they need to lose weight to get to that ideal weight that they have in mind. हैन त्यो भयो. अनि so they do different behaviors to get to that weight. So they could be restricting their diet, they could be making themselves sick, or they could be calorie counting, हैन अनि अझै एक्सट्रिममा जाँदाखेरि लैक्सेटिभ्सहरू युज गर्नेदेखि लिएर त्यस्तो पनि हुन्छ हैन त्यो चाहिँ हामी एनोरेक्सिया नर्भोसा भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ हैन तर बुलिमिया भन्ने पनि अर्को टाइप छ जुनमा चाहिँ अपोजिट हुन्छ वेयर दे ओभर इट हैन अनि अब त्यसमा पनि बुलिमिया पनि बिन्ज इटिङ डिसअर्डर्सहरू भन्ने हुन्छ त्यसमा पनि सर्टन बिएमआई भने बडी मास इन्डेक्सहरू हामीले हेर्छौँ हैन अनि
त्यो रेन्ज माथि तल त्यसो रेन्जको हिसाबले पनि हेर्छौँ तर त्यो सँगसँगै रेन्ज मात्रै हेरेर भएन त्यसमा उसको थट प्रोसेस के छ त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट छ कि बिकज दे एक्चुली हेभ भेरी लो सेल्फ इमेज अफ देमसेल्फ अनि दे वान्ट टु लुज वेट or they don't like the way they look अनि that's that distorted way of thinking about eating patterns. Eating disorder connected with depression? See, in mental illness, in mental disorders, you could have all sorts of different combinations. Multi-layered. अनि comorbidities भन्छौँ. डिप्रेसन भएको मान्छेलाई साइकोसिस अघि मैले भने जस्तै साइकोसिस हुनसक्छ एङ्जाइटी पनि हुनसक्छ यो मिक्स्ड चाहिँ इट्स भेरी भेरी कमन इटिङ डिसअर्डरमा धेरै जस्तो कमन हुने भनेको पर्सनालिटी डिसअर्डर पिटिएसडी हामीले क्रोनिक पिटिएसडी या सिपिटिएसडी पनि भन्छौँ त्यो अनि डिप्रेसन इज भेरी मच कोमोर्बिड विथ अलमोस्ट एभ्री सोर्ट अफ मेन्टल इलनेस डिप्रेसन एन्ड एङ्जाइटी सो या इट क्यान ह्यापन Well, I really hope that everyone who's listening would be getting a very meaningful and worthy time with this session. अब यसमा धेरै हामीले disorder, diseases or but there's a bit of fun section in the podcast too. And isma say we talk about few rapid fire questions, which are quite fun. As a very typical rapid fire question, you have to try your best. Kati chito bhanda chito answer garnuko लागि so without any delay. So maybe instantly 1 second to 2 second. You ready? Yep. Yeah. Okay. Tea or coffee? Tea. Beach holiday or mountain retreat? Beach holiday. Early bird or night owl? Early bird, for sure. Dream holiday destination? Switzerland. Switzerland makata? Oh, Switzerland, I've not been there, so that's why I want to find out. So, so there's a charity that I work with as a facilitator. So त्यहाँ चाहिँ जिनिभाबाट मोन्थ्रो जाने मोन्थ्रोबाट माथि रोसा डेने भन्ने माउन्टेन छ that reminds me a lot about Nepal and it's a beautiful place so maybe you can go there. I'll take that recommendation. I still remember there's a beaver there. There's a beaver there so you'll be if you see like where's the beaver spot so that's the beaver spot. So my next Facebook post is going to be me in there. Absolutely. Okay, so the next question is what is that one thing that you always carry in your bag or purse? Phone. That's a very easy question. That's anything else? What else? Oh my god. That's a perfume. Perfume, Okay, Netflix or cinema? Netflix. Pineapple on pizza, yes or no? Yes. If you were a fruit, what would you be? Blueberry. Blueberry, full of antioxidants. How many alarms do you have on your phone right now? One, which I never use. So I wake up before the alarm goes. Oh, really? Always. What's the secret? I don't know. It's my body clock somehow tells me it's weekday and you have to wake up before 6. How did you train your body clock? Well, I wish I knew this and I could have just given you the hack, but somehow weekdays I wake up. And weekends I lie for a bit. Wow, that means you're very strong, very strong mindset. Fantastic. Okay, so the next question is one word your friends would use to describe you. Quick. Friendly, charming. Yes. Charming. Yeah, I would say yes. Charming. I would also use charming. Your most favorite Nepali song? Maita. अलिकति गाइदिनुस् न ल. Ganawane tenna re o Maita. Very nice. Because that's the song my daughter sang. Yeah, wonderful. Just not long ago. So the next one is, what is the most adventurous thing you've ever done? Marathon. Yeah, fantastic. And was it London Marathon? Half marathon. Yes, maybe at fantastic. some point in my life I'll do London as well. Even that is a great achievement. Not a lot of people do it. What is that one thing you always wanted to do but have not done yet? Helicopter, right? Helicopter, what do you call it? Flight? Yeah, in any specific town? I know, like I just wanted to. But I have not. Okay, great. Winter holidays or summer getaways?
winter holidays, because I'm going for one. Yeah. Okay, so this is the biggest question of all. Okay. Choila or momo? Momo. Okay. Hidden talent that you have that nobody knows. That's, how can I say that? I mean, no one knows. Yeah. Or not a lot of people are aware of. I can play a guitar. Yeah, you can play a guitar. Yeah. Chocolate or vanilla? Chocolate. A secret guilty pleasure? Okay, I'll tell you this. I love to eat chocolates before bedtime. And I get caught every single time. के भने त्यो carbohydrate craving हुन्छ मलाई. Which kind of chocolate? Milk chocolate, dark chocolate, white chocolate? No, just milk chocolate. You know the के भन्छ dairy milk. Yeah. It's like simple plain chocolate. Yeah. That's my favorite. Yeah. Wow. With nuts, without nuts? Nothing, just plain chocolate. Yes. Oh, wow. That's my indulgence. I love it. That is a secret guilty pleasure indeed. Okay, so one thing that you love the most that people might find odd? I've got this OCD behavior, which I kind of don't want to say I've got a disorder. Obviously, Yeah. I would know if it is, but Well, people being people, yeah. yeah. So they might find it very odd that I do this whole house deep clean every Friday when I've come back home knackered, and I do that every Friday, and I feel that is very therapeutic. So when you're super tired on a Friday, I Friday clean the evening, whole you'd house. come and just deep clean your whole house. Yes. Wow. So Friday is not a good time to come to your house. No. And absolutely no good time to come to Saturday, us. Yeah, definitely come on Saturday. Yes. Okay. So everyone who's watching it, please remember, don't come on Friday evening. If you come with some sprays and some mopping buckets and whatnot. Or don't come at all. Yes. Or don't come at all. Yes. If you were a song, what genre would it be? Alternatives. Any song that comes to mind? Creep. What was the song? Oh God, I did say it, but then I like Numb as well. Yeah. Don't ask me to sing it. Yeah. Okay. I wouldn't. So yeah. So this might be the last question. One word that describes you, except charming. Honest. Yeah. Thank you. So yeah, I think you did great. Hamper चाहिँ केही पनि छैन. I was expecting one. Yeah, Come but on. I think I can give you some more chocolates after you finish. Yeah, there's a little box here. Okay. Thank you. Yeah, I think it was really good to have you on the show, and thank you so much for the patience, because we had a bit of technical difficulties. That's okay. And thank you so much for your patience. So there's a section in the show where पहिलाको जो guest आउनु भएको थियो, they would not know who the next guest is going to be. Okay. तर उहाँहरूले चाहिँ they leave a question. Okay. होइन? So they leave a question, and that question is for you to answer. Okay. And the question says, what does happiness mean to you? Happiness. The definition has changed over time. Yeah. For me, I think it is about being able to give, and because it was through self-discovery that if you give back, that could make you very happy. And I feel that I am happy. And even I think I feel very happy about coming here today, because I feel like I'm sharing and giving back. And I think the true happiness for me is that. Yes. And this is a two-part question. The second part of the question is, if there's one message that you'd like to give to the young people, what would that be? For young people, I would say challenge stigma. I mean, I think they're the best people to maybe challenge what is stereotype and say, actually, we don't accept this, and bring a difference and bring a change in the way that we think, and bring the cultural change, cultural shift in the way we think about mental health. That's a wonderful message. And I think one question that I'd like to ask from my side is, from all the wealth of experience you have in mental health and all the things you do in everyday life, every single day every single patient is different, every single one-to-one is different, every single time you're trying to help someone is different, because I get that being a coach myself, right? So being a personal development coach, that 1 hour meeting could be life-changing for someone. Absolutely. Right? And त्यसरी नै काम गर्दै that question to you is, what is that general message that you'd like to give to any Nepali community, or any Nepali young person or mature person or anybody?
दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजना भन्छौँ नि हामी त्यसरी एउटा मेसेज दिन चाहनुहुन्छ भने अबाउट मेन्टल हेल्थ होइन मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने व्हाट वुड यु लाइक टु टेल देम? ओके, फर्स्टली म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि वी अल हेभ मेन्टल हेल्थ. फर्स्टली जुन चाहिँ त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कि कसैले तपाईँलाई सोध्यो मेन्टल हेल्थ छ कि छैन भन्दाखेरि छ भन्ने एउटा उसमा पोजिसनमा हुनु पऱ्यो. अनि अर्को चाहिँ वेन यु निड हेल्प, आस्किङ फर हेल्प इज नट अ साइन अफ विकनेस. And I think that actually shows that you're very courageous and brave. So asking for help. And it's okay not to be okay sometimes. Yeah. Absolutely. So yeah, sometimes, you know, you're a human being. You go through different emotions and feeling and moods, and, you know, it's fine to be that and accepting that as the way it is. Absolutely. No, thank you. I think that was really well said. And I think there's a saying UK ma they say if you don't ask you don't get. त्यही भएर सोध्ने गर्नुस्, बोल्ने गर्नुस्, मान्छेहरुसँग चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्नुस्. Not only about कुन हिरोइन को हिरोसँग गयो या कुन हिरोइनले कुन हिरोसँग कस्तो सीन खिच्यो भन्दा पनि also talk about check in with people. आइयो के सन्चै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो छ, सन्चै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि फिजिकल मात्र होइन मेन्टल हेल्थ पनि, हाउ आर थिङ्स एट वर्क, के कस्तो हुँदैछ त भन्ने कुरा पनि चेक इन गर्नुहोस्. एन्ड आई थिङ्क द्याट इज समथिङ द्याट वी क्यान डु विथ your friend, your colleague, anyone, होइन घरमा पनि. किनभने त्यो एउटा जुन ब्यारियर छ नि घरको मान्छेहरूसँग चाहिँ धेरै मेरो कुरै मिल्दैन यार भन्ने कुरा छ नि, त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पायो भने आई थिङ्क इट विल बी अ वन्डरफुल थिङ इन लाइफ. Absolutely. Again, thank you so much for coming on our show and making that time. Yeah. Thank you for having me. I really enjoyed it. Thank you. Yeah, thank you. And that is a wrap.